بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما عظم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا اله الا الله. استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن عائشة رضي فاطمة بنت رسول الله خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخصوص سيدنا حسن سيدنا رسول الله خصوصا المهاجر وأحمد بن سيدنا وسيدنا المقدم محمد بن علي بن رسول الله بالخصوص عبد القادر سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني من شيخ مولانا محمد حسن بن عبد الله بن الباني مشركين زين العباد المسلمين الكشف والمؤمنين ثم إلى روحك يا مساعد عليكم ثم إلى روحك يا سمن ثم إلى روحك يا سلمان ثم إلى روحك يا محمد كي محمد الشرباني عبد البغير ثم إلى روحك يا زهرجان ثم إلى روحك يا زين بن عبد الله سمبا خصوصا لأستاذك حاجاتي مسلم بن سلمان ولأخي محمد بن حج بدر بن زيد بن مدخل خارج الأنطق الأب والأم الشيخ من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وعلى كل ما لبس البصر إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. النجاسات. النجاسات ini segala najis atau mutanajis lah. Nah, jadi najis itu ialah sesuatu yang kotor menurut hukum syara, yaitu menegah sahnya sembahyang jika tidak dimaafkan. Nah, jadi apabila najis itu nang tidak dimaafkan, itu menegah sahnya kita sembahyang. Jadi apabila ada najis, nah itu berarti apabila najis itu kada dimaafkan, nah berarti kada sah sembahyang kita. Itu karena ada ya lah, misalnya, nah misal seperti lo, misalnya baju kita ditapat, nah lo ditapas, yang mana bata tapas tu di dalam gadur, yang mana gadur itu kada mencukupi banyunya, dilabuh situ, ya lah, nak labuh, nah maka bakas kami itu, berasihi, buat di banyu pulang berasih sudah, banyu sabun buang, tetap aja dalam situ, pembersih pulang dalam situ juga berasih sudah lah, tidak ya, nah itu masih najis lagi, hati-hati, masih najis tuh, kita bawa sembahyang, kenapa kada sah? Itu termasuk menegah. Nah itu harus tahu nang bata tapas ya lah. Nah, itu perhatikan karena itu menegah sahnya kita sembahyang. Ya lah. Nah, makanya kita disuruh belajar. Ya lah. Paham kada kah? Dulu ya Allah. Yang penting kita hadir di majelis ilmu itu mungkin suatu saat karena ada dia pahamnya kan apa. Nah itu nang najis nang tidak dimaafkan, misalnya seperti tahi, ya tahi umum aja, tahi itu kena tahi cacak, nah itu maksud kita terus sudah halus tahi cacak tuh lah, mentahi kucing nyata baru sudah karena ya kalah. Nah kebiasaan tahi cacak waktu kita sembahyang gugur. Nah itu harus kita perhatikan kayak apa caranya supaya sembahyang kita sah lah. Jadi di dalam kitab itu bersegera kita melontarkannya, caranya aja lah kita lah. Jadi misalnya gugur di sini, nah cuman caranya jangan kita ambil tuh, misalnya cacak sini gugur perhatian kita sembahyang, tapi kalau kada sembahyang kada apa-apa nyaman nyembuangnya biar kita ambil kada apa, ini kada di dalam sembahyang. Yang permasalahannya apabila kita di dalam waktu sembahyang, sembahyang gugur sini melihat kita, apabila kita ambil apa hukumnya? Batal sembahyang kita. Kenapa? Karena kita membawa najis, ya lah itu. Tapi caranya apabila kita ketek sudah hilang, cuma berkira-kira juga mengeteknya, kalau pina kawan dihiga meletak semua pulang, kawan pulang kesian ya lah. Caranya aja kita teknik ya lah caranya, misalnya keteknya dah nah hati-hati, nah itu sudah satu ya lah, itu permasalahan lah. Seandainya artinya kada menutup kemungkinan bisa terjadi lawan kita kan itu, cuman sudah tahu caranya ada bapak, yang penting jangan diambil lah. Itu terus air kencing atau bahasa kita kamih, darah, nanah, mazi, wadi, kadang iwak wadi, kada wadi, ini bahasanya wadi. Nah wadi ini biasanya
bisa orang keuyuhan lah, atau orang angkat berat tuh, itu bisa keluar wadi lah, keluarnya pun model kental lah. Namun tah yang di dalam itu hukumnya najis lah. Dan sekalian bangkai, jadi bangkai itu hukumnya najis. Nah, selain dari bangkai manusia, ikan, dan belalang. Nah, jadi itu kada dinamakan najis lah. Misalnya bangkai iwak terbuat dalam kantong, kita kada tahu, datang sembahyang melihat bangkai aja. Nah, tapi itu kada najis, ada apa? Bangkai belalang, nggak ada apa juga. Namun bangkai cacak najis tuh, ya lah, cacak misalnya. Itu kalau tahu kita. Itu. Adapun najis itu pulang adalahnya terbagi kepada 3. Nah, jadi najis ini ada bahagiannya 3. Yang pertama adalah najis yang berat, atau disebut dalam bahasa Arab najis mughallazah lah. Mughallazah ini paling berat najis. Terus yang kedua najis yang pertengahan, atau najis bahasa Arab mutawassithah. 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 Wasato ya. Itu mutawassithah, itu tengah-tengah. Yang ketiga adalah najis yang ringan, atau disebut najis mukhaffafah. Nah, itu najis paling ringan dah. Nah, yang pertama adalah ujar sidin, najis yang berat ialah najis tahi, kencing, bahasa kita kami, air liur, paluh dari anjing. Nah, itu. Jadi misalnya tahi anjing, yalah, kami anjing, liur anjing, paluh anjing. Nah, makanya apabila ada anjing di situ, malaikat rahmat kada mau berparak. Nah, itu jadi yang orang alim cakol tah, anu anjing itu malaikat rahmat kada mau berparak. Nah, itu yalah. Nah, lain di dalam kitab itu dibulihakan apabila kita berkebun di manakah, ya Allah, kamu kita di tengah kota ini bingung kambing Islam pulang orangnya, sayang kalau ya menyetrunya nang karena itu najis paling berat lah. Itu najis ya lah. Maka ini pinanya ya Allah, tahu dia pian namun di TV itu ya Allah, nama haragu anjing tah ya Allah. Di bawahnya guring, di bawahnya apa ya Allah, anjingnya malah larang anjingnya tak. Tetap ini disiung ngarnya anjing ya Allah. Najis anjing dan babi atau keturunan salah satu dari keduanya. Nah, itu lumrah aja apabila anjing lawan babi itu sudah sama-sama najis juga, najis mughallazah lah. Nah, ini umpamanya karena misalnya kambing kawin lawan anjing, ya lah misalnya, jadi melahirkan kambing. Nah, apa hukumnya kambing? Tetap najis juga, ya lah. Apabila di dalam kandang itu misalnya adanya anjing lawan kambing, ya lah misalnya anjing tuh laki, kambingnya bini, lalu betianan si kambing, siapa pelakunya? Pasti anjing, karena mungkin yang lain pada anjing, ya lah. Lalu keluar kambing, nah ya lah, nah apa hukumnya kambing tadi? Najis, dikalahkan mahalanya, tetap najis. Amun nang keluar anjing sudah pasti itu, tapi ini nang keluar masalahnya kambing, nah apa hukumnya? Najis. Ada boleh juga dimakan maginnya ya, ada boleh ya lah. Amun kada tahu pang, namun kada tahu lain masalah, itu kada tahu ya Allah, kada tahu lain hukumnya. Sudah tahu ya Allah. Nah, sebaliknya pulang ya Allah, babi lawan kambing masalah sama tetap dihukum makan najis apabila itu berduaan aja. Namun kambing
bini situ nang lain kada dah. Nah, hati-hati tuh siapa pelakunya kada tahu. Bilanya betian kada tahu. Misal aja lah. Nah, jadi perumpamaan tadi misalnya anjing kawin lawan babi kayak itu tah. Nah, bisa di dalam kitab. Nah, makanya sini pada sidin apa umpamanya kambing beristri anjing, kambing beristri lawan anjing misalnya, maka anak itu masuk hukum anjing bismillah. Nah, demikian juga anjing beristri kambing, anaknya masuk hukum anjing. Nah, umpah kayak apa ujar sini cara mensuciakannya, pertama-tama menghilangkan benda najis itu, misalnya ada liur anjing, liur babi, ya lah, ada nempel kena tangan kita, nah buangi dulu, dibuangi, kemudian ujar sini dibasuh dengan banyu 7 kali, dan salah satunya dengan banyu nang bercampur lawan tanah, itu salah satunya, jadi 7 macam ya harwe lawan banyu so basuh. Nah itu sudah termasuk berasihi ya lah. Namun kita basuh biasa aja tetap najis, tak dihukum kan najis ya lah. Bawa sembahyang kenapa kita tetap kada soh sembahyang kita, kenapa? Karena masih membawa najis ya lah. Nah itu karena masalah ilmu fikih ini gasan, artinya gasan keseharian kita, dan mungkin kena itu bermanfaat untuk anak bini kita itu ya Allah. Karena kita disuruh yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardil kifayati ta'limu auladihim at-taharah was-shalah wa sairus syara'i. Nah itu kewajiban atas bapak dan ibu ialah atas jalan fardu kifayah melajari anak masalah suci, bersuci, sembahyang, dan apapun hukum syariat ialah yang disyariatkan. Nah itu misalnya anak kita kalau melajari mu'natu ta'limihim, ongkos inya kena belajar ongkos tak mu'nah itu ongkos lah fi amwalihim, pada harta mereka itu. Nah itu kita makanya apabila kita kata-kawa ya kita sekolahkan ke madrasah supaya inya paham masalah hukum Islam lah. Ini sebadahkan qala al-Baqi Abu Laits inna man jalasa 'inda al-'alim wa la yaqduru an yahfaza min dhalika al-'ilmi syai'an falahu sab'u karamatin. Nah, apabila sesungguhnya daripada orang inna man jalasa lah, sesungguhnya orang nang duduk di sisi orang nang alim dan inya kada kuasa, kada sanggup juga untuk menghafal daripada nang ilmu itu sedikit dia pun, tapi padahu sab'u karamatin, maka inya mendapat 7 kemuliaan. Nah, jadi orang itu duduk semajlis lawan orang nang alim, misalnya lah alim, cuma inya kata kau jo benar menghafal, bahkan menghafal daripada ilmu sedikit juga pun, tapi inya mendapat itu 7 kemuliaan. Nah, yang pertama adalah yanalu fadlal muta'allimin, inya mendapat kelebihan orang nang belajar ilmu. Yang kedua pulang mada majalisan indahu kana mahbusan aniz dzunub, selama inya duduk di sisinya kana mahbusan adalah dosa-dosanya dihapus, dosa-dosa kecil dihapus. Nah, duduk aja kita. Wasalisu idza kharaja min manzilihi talaban lil ilmi nazalatir rahmah alaih. Apabila inya keluar dari itu tempat, mungkin tempat rumahnya lah, talaban karena menuntut ilmu lil ilmi, ialah talaban menuntut lil ilmi, bagi ilmu, artinya inya menuntut ilmu turun tuh ada dalam napa semata-mata menuntut ilmu aja, napa turun nazalatir rahmah, rahmat nang turun lorinya kan alaihi, atasnya orang nang
menuntut ilmu. Dan pulang idza jalasa fi halaqatil ilmi fa idza nazalatir rahmah alaihim hasala lahu minha nasibun. Apabila ia duduk di halaqatil ilm, pada halaqah ilmu, arti halaqah itu nang bebulat ya Allah, di tengah gurunya misalnya duduk, nah itu kebiasaannya ya Allah, itu halaqah bundal bebulat bahasanya. Maka apabila rahmat turun atas mereka itu, hasola, hasil baginya daripadanya rahmat, apalah nasibun, mendapat bahagian, dapat rahmat. Itu. Nah, kelima pulang madama fil istima'i yuktabu lahu ta'atun. Ya. Nah, selama inya mendangari atau mendengar masalahnya orang membaca kitab napa, itu dicatat, ditulis orang itu termasuk orang nang taat lah. Nah, itu. Nah, idza istama'a wa lam yufham daqa qalbuhu li hirmanihi an idrakil ilmi fayasiru dzalika al-ghammu wasilatan ila hadratillah. Nah, itu. Dan apabila mendengar dan tidak paham, sempit hatinya, li hirmani, kan tertegahnya, an idrakil ilmi, daripada mendapatkan ilmu, fayasiru, maka jadilah yang dapatkan itu wasilah. Nah, ini duduk tadi paham kada paham apa, tapi ini mendengari, itu jalan menuju hadrat Allah. Nah, namanya sudah duduk kerja. Ya Allah. Nah, ya wasabi ya ra'i zazal muslim bil alim wa illa lahum lil fasik fa yuruddu qalbahu 'anil fiski wa yamilu tabu ila ilmi wa li hadza amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mujalasatil ulama. Nah, karena ini adalah Rasulullah menyuruh, amaran Nabi telah menyuruh An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bapak bimujalasatil ulama. Nah, itu dengan bersekedudukan dengan ulama, yalah, orang yang soleh itu disuruh lah. Nah, itu hebatnya kita duduk di majelis ilmu lah, itu duduk, apalagi kita mendengarkan, maginya apabila paham pulang misalnya itu. Jadi artinya kita sambil menunggu waktu Isya, nah jadi ada manfaatnya, ialah supaya bermanfaat. Karena di waktu antara maghrib Isya itu mustajab lah, mustajab. Nah, terus sambung kita lagi masalah najis, yang mana kedua najis yang pertengahan ialah najis yang bukan anjing dan bukan babi dan bukan keturunan salah satu dari keduanya, seperti tahi, kamih, darah, nanah, susu binatang yang haram dimakan, bangkai binatang kecuali ikan, belalang dan manusia. Nah, cara mensucikannya ujian kayak apa? Caranya itu najis nang mutawassithah lah. Lebih dahulu dibuang najis itu, kemudian baru dibasuh dengan air yang suci lagi mensucikan, yaitu air mutlak. Itulah. Jadi buang dulu nang najis, hanya berasai pakai banyu. Nah, itu sudah, mungkin sudah paham aja. Jadi kita membulik-buliki lagi supaya artinya kita menambah ingat ya lah. Sebenarnya kita ini rancak terjadi lawan kita, dan bahkan di rumah kita pasti terjadi itu ya lah. Apalagi kita bisi anak halus itu. Nah, terus yang ketiga, ya mungkin sudah paham dia caranya pian. Yang kedua tadi, kita buang najisnya lalu kita basuh dengan air nang suci lagi mensucikan. Yang ketiga, najis yang ringan ialah itu disebut tadi mukhaffafah. Nah, kencing
atau kami anak laki-laki yang belum makan atau minum berkenyang-kenyang selain dari susu ibunya, umurnya kurang dari 2 tahun. Nah, kayak apa? Nah, cara mensucikannya, dihilangkan najis itu, kemudian cukup memercikkan air pada tempat yang terkena najis tadi sampai basah. Nah, itu aja. Jadi apabila ada kami anak laki-laki yang di bawah 2 tahun yang minum susu aja, kenyang kecuali susu aja, nah itu cukup kita lap dulu, hanya kita percikan banyak, sudah itu cukup bersihin. Nah itu anak laki-laki. Tapi apabila kanak-kanak itu bini-bini atau perempuan walaupun kurang 2 tahun umurnya, cukup 2 tahun atau lebih, pernah makan atau minum berkenyang-kenyang selain susu ibunya yang walaupun 1 kali, maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Nah, jadi caranya apabila anak-anak tuh bini-bini, sekalipun sebelum 2 tahun umurnya, tetap cara mensucikannya seperti cara yang najis tengah-tengah. Artinya najis mutawassithah, sama. Nah itu, nah itu aja mungkin. Ya. Nah sudah habis masalah najis lah. Jadi nah juga ada yang kotor tapi tidak najis seperti baju terkena air kopi atau ingus, maka baju itu tidak menegah sahnya sembahyang. Nah misalnya kena ingus kah, karena banyak kopi gitu Bapak. Kalau Pak ingus najis kada. Jadi apabila kena ingus saja ya kada menegah sahnya sembahyang. Itu. Tercapai tahijar batal lah wudunya. Ada juga nang pada batal padahal kada tercapai tahi aja. Misalnya tercapai tahi cacak ke tahi langsung misalnya basuh aja tangan kada batal wudu. Salah pengertian kan. Nah, lain tercapai tahi kita, itu sudah pasti lah kita berhera. Termaksud tercapai tahi lanjut cacak kah kita cukup basuh aja. Karena itu kan termasuk batal wudu. Iya, ulun ada pertanyaan waktu sekolahan, waktu ulangan, waktu sekali mahala biu juga. Ujar lun, apa hukumnya tercapai tahi? Ada barang batal, ada yang ini tercapai tahi. Apa hukumnya batal? Kau wudu maksudnya ada? Apa hukumnya? Ujar ulun, hukumnya berbau. Tercapai tahi ya lah. Nah, coba ya lah tercapai tahi cium berbau, hukumnya berbau lah. Itu anu aja model kayak malah biu aja. Abud kan menjawab soalnya, kenapa ada yang batal, ada yang anu, mulakan soal supaya nyaman-nyaman aja, kayaknya macam-macam jawabannya. Itu waktu di sekolahan. Nah itu, jadi apabila nang kena ingus saja baju itu tidak menegah sahnya boleh sembahyang lah. Nah jadi artinya tenyaman kita apabila sudah tahu ya lah. Nah itu. Nah terus masalah istinja. Nah istinja ini keseharian kita juga ya lah. Nah istinja ialah ujar menghilangkan najis yang keluar daripada kemaluan. Tahu jipin kemaluan karena pikir ini gitu bang sudah ya Allah, yang di muka atau belakang ya Allah, bahasa Arabnya ya kubul dan dubur ya Allah, kubul di hadapan, dubur di belakang. Nah istinja ini boleh dengan 2 cara. Pertama istinja dengan air atau banyu, maka syaratnya itu seperti syarat menghilangkan najis tersebut. Nah, dah boleh. Yang kedua istinja dengan batu atau seumpamanya. Nah batu ini jarang-jarang kita memakai masalah batu ini kalau, ya lah.
batu. Karena itu termasuk alat untuk beristinja. Ya, biasa kita pakai banyu aja. Padahal yang lebih abdol pakai batu, pakai banyu. Ya Allah. Kayak apa caranya? Cari batu nang kasat. Jangan nang licin batunya, jangan nang kasat. Cuma jangan juga batu gunung. Bahaya pulang batu gunung. Artinya batu nang kasat aja supaya menempel. Ya Allah, caranya tah. Ya Allah. Bisa sebiji batu, bisa 3 biji lah. Kalau sebiji batu ulah 3 buncuk misalnya. Nah ini misal ribut burit ya lah. Nah misalnya batu, nah sekali, 2 kali, nah sudah. Bila merasa sudah bersih, nah itu aja. Bila belum bersih, bujur dulu. Cuma kan ada syarat di dalam kitab, apabila najis itu belepotan, itu harus pakai banyu aja. Pada ini kan tempat keluar, karena ke sini ke situ hambur, mendatang najis pulang. Nah, jangan bisa pakai banyu aja. Nah itu kan ada. Dan bisa juga karena syaratnya harus jangan sampai kering tahinya. Mun kering pakai banyu aja sampai kering tahi. Kenapa? Main HP di dalamnya, enak dalam puisi, HP dibawa. Apa ada? Main apa tuh? Nggak tahu jualan ada. Sampai ke WC. Pakai tak kering, nah itu ada boleh, harus pakai banyu aja. Nah lah, itu. Artinya supaya tahu aja dulu. Karena ini masalah keseharian kita, nah. Nah sedikit lagi, ini penanya Isa sudah nah. Nah terus istinja dengan batu umpamanya, nah mungkin paham aja pian sudah, karena kita di ulun tuh membulik-buliki pelajaran pian bahari juga, ulun tuh 4 juga nyaman ya Allah, alhamdulillah kayak itu nah berkat ya tidak harus baca. Nah maka disyaratkan bahwa ia kasat, ya Allah, maka disyaratkan bahwa ia kasat, jangan licin. Keleker, ada boleh keleker tuh licin kalau pinapok pas terbuat kasih itu biar bahaya pulang. Ya Allah. Dan pulang batunya suci, berkira-kira mencari batu. Kalau pindah tak ambil tahi kucing itu kasat juga, tahi kucing itu kasat kalau nah najis pakai najis maju karena mau pang tetamu najis bahasa ada nah dia suci dulu lah, lagi bukan barang makanan, artinya barang nang dihormati dan pula bukan nang dihormati. Misal tuh pian rote ya Allah dijamur di panas, apalagi di kota Mekah dijamur udah pendang banget karing roten itu karas kalau nah bolehlah, kada boleh. Kenapa? Karena itu benda dihormati, benda makanan kada boleh, bahkan haram menyepelekan dirinya ya Allah, karena makanan diulah paitan tahilah kada boleh, jangan. Itu menyontohkan sidin lah. Dan disyaratkan pula ini beristinja dengan batulah bahwa yang diistinja itu belum karing. Nah sudah terdulu pada tadi, dan lagi jangan mendatang najis yang lain tadi ya, belepotan jadinya datang bahasa belum. Nah itu nah diwajibkan dengan 3 kali sapu, sama adalah 3 biji batu atau 1 biji batu tapi 3 buncuk, ulah 3 kali. Nah jangan terlepas menyapu, jangan terlepas meletak berikit kah jalan. Nah jangan kayak apa terlepas tuh bisa aja pian gitu apa caranya. Dan tidak berpindah dari tempat nang keluar. Nah ujung tadi jangan kada pindah. Adapun yang terabdol lebih dahulu istinja dengan batu, kemudian lawan banyu. Nah itu yang lebih abdol. Cuma perasa ulun bubun kita ini jarang-jarang pakai batu. Takutnya singgung-singgung, adakah seumur hidup kada pernah aja barang ya sekali kita coba, sekali aja. Mau itu buang, jangan disimpan batunya. Nah, buang jangan ke dalam, ke mana kah? Mau keluar kena hati-hati, jangan orang amas pulang batunya. Bahaya ini hati. Nah itu jadi mau hendak juga. Nah kalau nah itu nanti abdo jin dulu isi dengan batu kemudian dengan banyu. Nah selesai beristinja disunnahkan membaca doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi lah. Nah artinya ini sudah terbaca aja bon pian tancap ya, cuman membacanya mau di dalam musik dalam hati aja,
jangan nang dikeluarkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Asma Allah itu baca itulah. Nah, boleh, tidak boleh, sengaja hati-hati. Asma Allah, jangan dalam hati aja atau di luar akan masalah ya kalau mukaller mukadawani juga di luar masalah. Nah, daripada bersihkan hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kejahatan. Nah, makanya ulun jangan terbaca kalimatnya wahassin lah. Apabila wahassin minta peliharakan, apabila kita terbaca wahassin itu bagusakan ampun ulun yalah apa mun wahassin bagusakan kamalu. Nah itu beda satu huruf aja lah itu. Nah itu sudah mungkin sudah yalah ya memburik-burik aja sedikit yalah. Nah terus cara masuk ke WC. Nah, tiap hari masuk ke WC kita nenek ya lah. Nah, cuman ya lah caranya nang dapat pahala sunnah ya lah. Sudahkah kita gawi kada tahu lagi ya lah. Mungkin sudah tergawi juga ya lah. Dan bahkan ada nang berdadas masuk ke tergawi anu tergawi banu kada ya lah. Nah, jadi mukawatu digawi terus ya lah. Nah, itu cara masuk ke dalam sunat. Nah, sunnah arti apabila sunnah kita menggawi mendapatkan pahala. Apabila kada sunnah kada dapat apa-apa kita. Misalnya kada sunnah gawi ya kada ya lah. Nah, sama kita mengangkat takbir tuh ada nang andakannya nang sunnah disuruh kada mau sembarang angkat takbir. Rakaat pertama naik angkat takbir kada pahala. Itu kan udah di dalam kitab nang disuruh mengangkat takbir rakaat ketiga. Ada kala sunnah hukum mengangkat takbir nih rakaat pertama naik ke atas kedua ada ya lah ada sunnah arti kada menggawi sunnah ada pahala kita ya lah. Nah, ada kala caranya itu. Nah sunnah mendulukan masuk dengan batis kiri atau kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ini pelajaran yang awal-awal ini kayak di madrasah kelas 1 kelas 2 ya lah nantinya. Jadi kita memiliki pernah belajar ingat. Nah ya nang kada pernah alhamdulillah kayak itu ya Allah. Nah, karena ulun pun juga alhamdulillah tembuliki juga pelajaran nang bahari ya Allah. Nah dan kedua waktu hendak masuk sunat membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Hai Tuhanku bahwasanya aku berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها. اللهم رزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي النشر وفي جميع الطاعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf minta halal minta ridha.